Good morning, my dear students. In this video clip, I want to discuss about the specific heat of the gas. In previous video clip, already you heard about specific heat of this solid and liquid. It means substance. How you define and also one more point, that is the thermal capacity, or is said to be heat capacity, specific heat capacity. Now the specific heat of the gas, specific heat of the gas. Now principal specific heat ನಾವು ಹೇಳ್ತವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, 1 kilogram of gas ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. How you define the principal specific heat of the substance? The specific heat of the heat capacity of the substance is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of the 1 kilogram of the substance through 1 Kelvin. Now you come to the molar specific heat. Molar specific heat, it is particularly for gas. Why? Because wherever molecules you have to take, at that time you take the molar specific heat. How you define the molar specific heat? Instead of 1 kilogram, you have to take 1 mole. At that time, it become a molar specific heat. Yes, how you define the molar specific heat of the gas? What is the SI unit of the molar specific heat of the gas? The amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of the substance through 1 Kelvin. This is called molar specific heat of the gas. ಇಷ್ಟೇ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು. 1 kilogram ಬದಲಾಗಿ 1 mole ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ 1 kilogram ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 mole ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ 1 mole ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್, ಹೌ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಅಲ್ಲಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಮಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಎನ್ ಮೋಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, 1 mole ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾವು ದ ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ substance, now number of mole of the gas divided by change in the temperature. ಅಂದರೆ amount of heat energy absorbed by the substance is equal to N into C into delta T. C is molar specific heat. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಮ್ ಬದಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ, ಎನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೇನು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಇಂಟು ಸಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್, ಇದು ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ಇದು ಅವ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಆಯಿತು. Now what is the SI unit of the molar specific heat of the substance? It is a joule per mole per Kelvin. Joule per mole per Kelvin is the SI unit of molar specific heat. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಗಾಟ್ m raised to 1, ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ m raised to 1. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನೋ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಹಿಯರ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್, ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. Now Q divided by M into delta T is principal specific heat. Therefore capital letter C is equal to M into C. Small letter C ಬರೆದ್ರೆ principal specific heat. Capital letter C ಬರೆದ್ರೆ molar specific heat.
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ಸರಿ, ಹೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಎಸ್, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ m⁻1 L⁻2 T⁻², K⁻−1, now mol⁻−1. It is the dimension formula for that is molar specific heat. Once again I repeat, ಇಲ್ಲಿ molar specific heat ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ 1 mole ಆಫ್ ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 1 mole ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರೂ 1 Kelvin. 1 mole 1 kg ಬದಲಾಗಿ 1 mole ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸದ್ದು ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ನಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದರದ್ದೇ ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ರದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ into its principal specific heat, it gives the molar specific heat. ಅದು ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ, molar specific heat ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರೋಣ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 types. One is principal specific heat and another one is molar specific heat. When you define the specific heat capacity, you take 1 kilogram, that is principal specific heat. Instead of 1 kilogram, you take 1 mole of this substance, it is molar specific heat. Air type bandid. Once again, you define the specific heat of the gas. Now you can take that gas medium. Now suppose you supply the heat energy. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಷರು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಮೂರು ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ತೇವೆ, ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಡಿಫೈನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯು ಡಿಫೈನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿ ಪಿ ಬರಿತೇವೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ಇದನ್ನು ಸಿ ವಿ ಬರಿತೇವೆ, ಯಾವುದು ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ಅದನ್ನೇ ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಬರೆದು ಪಿ ಬರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಬರೆದು ಪಿ ಬರಿತೇವೆ. ಇದು ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರು, ಇದು ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಸರಿ, ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎರಡು ಬರೋದು. ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದು ನಾ ಹೇಳೋದು ಇವು ಏನದಾವಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ಇವು ಅಂದರೆ ನಾವು 1 kilogram ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಳ್ತವಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, it is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of gas. Now gas ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ particular gas, 1 kilogram of gas through 1 Kelvin is called principal specific heat of the gas at constant pressure. Once again I repeat, the principal specific heat at constant pressure or at constant volume define ಮಾಡೋದು. ನಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ 1 kilogram ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರೂ 1 Kelvin at constant pressure. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸಿ ಪಿ ಇಂದ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು, ಜೌಲ್ ಪರ್ kg/Kelvin SI ಯೂನಿಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊನೆಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನಬೇಕಷ್ಟ. The principal specific heat of a gas at constant volume, how you define? It is the amount of heat energy required to raise the temperature of
1 kilogram ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್, ನಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ನಾನು, 1 kilogram ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರೂ 1 Kelvin ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ವಿ ಬರಿತೇವೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೋದು, ಫಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟು ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟ್ರ್ ಸಿ ಬರೋದು, ಪಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟು. ಇವೆರಡರದ್ದು ಯೂನಿಟು ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇವನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 kilogram ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬದಲಾಗಿ 1 mole ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು. ಹೌ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ required to raise the temperature of 1 mole of gas. 1 mole ತಗೋಬೇಕಾ, 1 mole of gas through 1 Kelvin at constant volume. at constant volume ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ at constant pressure at constant volume, ಇದ್ರ ಯೂನಿಟು ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಜೌಲ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 1 kilogram ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರೂ 1 Kelvin ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಬರೋದು, ವಿ ಬರೀಬೇಕು. In at constant pressure, now it is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of a gas. 1 mole ಹೇಳಬೇಕಾ, 1 mole of a gas through 1 Kelvin at constant pressure. ಇವೆರಡು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು 1 mole ತೊಗೊಂಡು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ 1 mole ತೊಗೊಂಡು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1 kg ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1 kg ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಬರೋದು, ವಿ ಬರೋದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಬರೋದು, ಪಿ ಬರೋದ್ರೆ ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೆಷರು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಇಂಟು ಸಿ ವಿ ಅಂದರೆ ಇದರದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಥರ. ಅದರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ಗೆ ಅದರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ನಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅದರದೇ ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಪಿ, ಎಮ್ ಇಂಟು ಸಿ ಪಿ. ಸಿ ಪಿ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್, 1 kilogram ತೊಗೊಂಡು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು? 1 mole ತೊಗೊಂಡು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಗ್ಯಾಸ್ why Cp is greater than Cv? Cp is greater than Cv. ಯಾಕಿದು Cp is greater than Cv? ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ why Cp is greater than Cv? ಸಿ ವಿಗಿಂತ ಸಿ ಪಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ? ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಯಾಕೆ? ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರದು, ಇದರೊಳಗೆ 1 mole ಗ್ಯಾಸ್ ಅದ, 1 mole ಗ್ಯಾಸ್ ಅದ, ಇದರೊಳಗೆ 1 mole ಗ್ಯಾಸ್ ಅದ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಈಗ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅದ, ಇದು ಪಿಸ್ಟನ್ ಅದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಏನಿರಬೇಕು?
ಪಿಸ್ಟನ್ ಏನಿರಬೇಕೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ absorbed at constant volume is equal to, this is the CV is equal to only that is ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ನ ಫ್ರೀ ಬಿಡಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಆಗವು ಪಿಸ್ಟನ್ನ ನೀನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿದೈತಿ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಪಿಸ್ಟನ್ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪಿ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ, ಇವು ಅಷ್ಟೇ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಬರಿತೀವಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಕತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಕ್ಯೂವರ ಬರೀರಿ, ಯುವರ ಬರೀರಿ. When you supply the heat energy at constant pressure, it is utilized to increase in the internal energy and also work done. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಹೋಗತಿ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಡನ್ನು ಆಕತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಆತದು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ನು ಆತಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನಿರ್ತೈತಿ, ಕ್ಯೂ ಪಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಪಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರಿಪೀಟ್, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ at constant volume, it is utilized to only increase in the internal energy. But amount of heat energy absorbed at a constant pressure, it is utilized both increase in the internal energy and work done. Okay, therefore the heat energy absorbed at constant pressure is greater than heat energy absorbed at constant volume, therefore Cp is greater than Cv. This is the answer. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, the amount of heat energy absorbed by the gas or a system at constant volume is utilized to only increase in the internal energy. But the amount of heat energy absorbed by the substance or a system or a gas which is used to utilized to increase in the internal energy and also work done. Therefore, at constant pressure, it absorbs more energy. Therefore, Cp is greater than Cv. Okay, this is about, that is why Cp is greater than Cv. ಯಾಕೆ molecular specific heat of the gas at constant pressure is greater than the molecular specific heat of the gas at constant volume ಇರ್ತತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ. Okay, now you come to the point, calorimetry. ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೆಟ್ರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್? ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್?
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೆಟ್ರಿ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೆಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೆಟ್ರಿ? Calorimetry is the branch of physics. It deals with the study of the measurement of heat energy absorbed or gained. Amount of heat energy absorbed or gained, ಅಥವಾ absorbed or gained or lost. ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತು, ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಡೆವೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ device, that device is called calorimeter. Calorimeter is the instrument or a device. It is used to measure the amount of heat energy gained or lost. Now, what is the principle of the calorimeter? The principle of calorimeter is amount of heat lost by the body is equal to amount of heat gained by another body. ಏನಂತೇಳಿ? amount of heat loss is equal to heat gained. amount of heat gained ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೇನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಸಮ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಎಷ್ಟು ಗೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೈತಿ, ಎರಡು ಸಮ ಇರ್ತಾವ, ಎರಡು ಸಮನಾಗಿರ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಲ್ಲೇ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ ನಾವು. ಎಸ್, ಈ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟ್ರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದ, ಏನು ಡೆವೈಸ್ ಅದು, ಏನೇನದ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಏನದ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ. ಎಸ್, ಒಂದು ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ ಅದ. ಎಸ್, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಅದ. ಫೆಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಫೆಲ್ಟ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಿಡ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿರರ್ ಅದ. ಲಿಡ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿರರ್ ಅದ. ಓಕೆ, ನೋಡಿರಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಏನೇನದ ಅಲ್ಲಿ, ಏನೇನದ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್? ಲಿಡ್ ಅದ, ಒಂದು ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ, ಒಳಗಡೆ ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ ಅದ. ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಫುಲ್ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಷ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಫುಲ್ ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅದು ವುಡನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಿರರ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ, ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್, ಲಿಡ್, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಅದ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಲ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ದ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಥರ್ಮಾಮೀಟ್ರ್ ತೋತ ನಾವು. ಇವು ಇನ್ಸರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಸ್, it is mainly based on what is the principle of calorimeter? It is based on the principle of amount of heat lost is equal to amount of heat gain. This is calorimeter. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್ is the device or instrument used to measure or determine the loss of heat or gained the heat.
ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಏನಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು. ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ನೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ನು, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಂದಾಗ ನಮಗೇನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಮೋಲಾರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟು ಇವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಣ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ನಾವೇನಿರ್ತೀವಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನೊಳಗೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನೀ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತತಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತತಿ. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ? ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗತಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಕತಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಕತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಕತಿ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಐಸ್ ಐತಪ್ಪ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಕತಿ, ಇದು ವಾಟರ್ ಆಕತಿ. ನೀನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಆಕತಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಇದು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಐಸ್ ಆಕತಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಐಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಆಕತಿ. ರಿವರ್ಸ್ ಏನಾಕತಿ, ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಇದು ವಾಟರ್, ಇದು ವಾಟರ್. ಇದು ನಾನೇನಂತ ಬರಿತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ, ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಥರ ಈಗ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನಂತ ನಾವು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದು ಐಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ವಾಟರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ರಿವರ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಐಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ ನಾವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ನಾವು, ವಾಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ವೇಪರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಪರೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಾಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ವೇಪರ್ ಆದರೆ ವೆಪರೈಜೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸರಿ, ವೇಪರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಕೂಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಹೀಟ್, ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು, ಇವು ಸಪ್ಲೈ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ವಾಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದು ರಿವರ್ಸ್ ಐಸಿ ಬಂದರೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟು ದ liquid state is known as melting. The process of that is liquid state, solid state into the liquid state by supplying the heat energy, that is called melting. The process of change the state from liquid state to solid state, this is called freezing or fusion ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಸನ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ at which
ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನಂತ ನಾವು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಸ್ ಐತಪ್ಪ, ಐಸದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಐಸದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ at which change the state of the material from solid to liquid is called melting point ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ at which the liquid state of the substance converted into vapor state, this is called boiling point ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ನಾವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟರ್ದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಫಾರ್ ವಾಟರ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ದು ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಗೋ, ಕಾಪರ್ ತಗೋ, ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಐಸದ್ದು. ಐಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಿಗೋದಲ್ಲ, ನಾವು ನೀರನ್ನು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಸ್ ಸಿಗುತ್ತಷ್ಟೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಇದರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದರೆ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಅಂತವೆ, ಇದರೊಳಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದರೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತವೆ. ವಾಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೇಪರ್ ಆದರೆ ವೆಪರೈಜೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ವೇಪರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ವಾಟರ್ ಆದರೆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತವೆ ಏನು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು ಕೂಲ್ ಹಾಕೋತ ಬಂತು, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕೆಲವೊಂದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅಥವಾ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಬರ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ವಿದೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಾಗ ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೈತಿ, ಆದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ನಾವು ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಹಿಡನ್ ಅಂತ, ನಾವು ಗುಪ್ತೋಷ್ಣ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ಗುಪ್ತೋಷ್ಣ, ಶಾಖ, ಉಷ್ಣತೆ, ಗುಪ್ತೋಷ್ಣ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿತೌಟ್ ರೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತಿ, ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಹಿಡನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ವಿಚಾರನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನೊಳಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.